So, good morning, everybody. We'll try to start slowly. The colleagues are joining. So, we have discussed in some part of this particular chapter. That is this is the syllabus. Broad classification of automobiles, major components and their functions, types of vehicle layouts, front engine, rear wheel drive, front engine, front wheel drive, rear engine, rear wheel drive. That is what points we are discussing now. Before moving ahead, can somebody confirm that I'm audible and my screen is visible? Yes, sir. Yes. Okay. Thank you for confirmation. So let us slowly move ahead. Still, so many are joining. Okay. So what we discussed, uh, we will summarize and then we will move ahead. So basically, Explain the functions of chassis frame and loads acting on it. so let us discuss about the functions of We chassis know that and an loads automobile acting. chassis consists of following components: So these are the engine, chassis. So this is what is chassis and its transmission system, components. We have engine, the suspension transmission system, system, suspension system. wheels, Then it has wheels. steering system, It has steering system, braking system, braking system. and frame. Okay. So these were Now the let's discuss the frame in things detail. what we generally include, the major The things. frame or underbody is the main part of the chassis, So this is your on which frame, the remaining parts of the chassis most are important mounted. part, and on with Its this rigid everything structure is acts as the skeleton of the added. automobile Added. to hold So all the the major frame parts together. supports everything together. The mounting of the chassis parts can be done in two different ways. So how it is mounted, Conventional things are construction. mounted accordingly. We have In the this type, a chassis separate frame is classification. used, So the first on type which of all the components frame are is fitted. the conventional frame. So this is your conventional frame, and how it Frameless is. construction. The second type In of this type, construction is no the separate frameless frame is construction. used, and So all the here, parts are directly attached to the body. so here you can see Before going in the we have detail of frame the construction, let's skeleton of the understand the body functions first, of a and chassis then frame. we are including the component. A chassis frame is So responsible for the function of supporting the the chassis chassis frame. components and the body, So you can and see to bear the static. it's supports the load of the body in static and dynamic conditions. So in static means when it's stationary, and in dynamic means when it is moving. So is it changing? Say static means when it is stationary, whatever the load is going to be there, that is going to act in the downward direction. And we have something called as a CG, that is the center of gravity, where we consider that all the weight of the body, that is the vehicle, is considered to be active. Uh, However, when we consider as a body with supports on the wheels, so if you consider the body what is seen on the screen as of now, then we consider it as a beam with two supports on it. Okay, and in a static condition, we consider that 50% weight is here and 50% weight is here. So that is how the load is, static load is acting. Now moving ahead, And we have dynamic the loads. dynamic load. So what is the dynamic load? So the dynamic load means depending on the moving conditions, the load gets on changing. So how it is changing? So we know that you might have experienced that when the brake is applied, we tend to fall forward. आपण पुढे फेकला जातो. Correct? So what is happening? So there is something called as a load transfer from rear to front. Okay, due to which the load on the front is increasing and the load on the rear is decreasing when the brakes are applied. Okay, so this is how in the dynamic conditions the loadings are going to change. Similarly, when the vehicle is accelerated, the load is transferred from the front to rear, and on the rear the load is increasing and the front the load is decreasing. Okay, so it is not now 50 and 50 as we said initially in the static condition. So that is where the differentiation of the loads in the static condition and dynamic condition is coming into Without picture. deflection or distortion.
So that is about the static and dynamic loads. How it is Now, seen. these loads acting on the chassis frame can be of many types. So there are different types of loads. Main among them are So when load we list due to the weight of the loads, passengers and the different so the components first component is the weight of the chassis, frame, etc. together. of the So the load of the automobile. vehicle, which is acting at its Vertical CG. loads when the So automobile that is one load. Then hits a bump. some vertical loads are there which are coming into picture when suppose the vehicle passes a hump or a bump. Then at that time some loads are acting on the wheel. Okay, also such vertical loads are coming into picture. They are also supposed to be taken care by the chassis. Okay, so such loads are there. Loads due to the side wind. So again, we have winds coming into picture. So when the wind is in a particular direction, in that direction, some load is being acting on the vehicle. So that has to be taken care. Okay. And road camber. And due to the inclination of the road, which we call as a road camber, there is some loads coming into picture. That also has to be taken care. So these are some of the loads. So camber due to road Loads camber. due to vehicle taking a turn. So when the vehicle is again taking a turn, that is some due to the turn, some centrifugal forces are coming into picture, and that some loads are again coming into picture. So these are some of the types of loads which are Impact supposed to be. load due to collision of the Then vehicle. we have some impact load which is Inertial coming into loads while accelerate. impact load when the vehicle is going to have impact or accident. So that is the impact load. Then the inertia is going to change as we discussed initially, that braking and acceleration. Okay, so there is a change in the dynamic condition, loading condition. That is the inertial parts. Or braking the vehicle. So these are the Now let's loads summarize which the are supposed to be taken by the chassis frame. So you should know what are the different types of loads which the chassis is supposed to take, along with the its function of major function of supporting all the components. Okay, so initial function is to support all the components, accommodate the things whatever is supposed to be there in the vehicle, accommodate the passenger, accommodate the driver, accommodate the major components like engine, and so on. Okay, along with that, this is going to supposed to take the different loads, and it has to be enough rigid and strong enough to take all the loads whatever is coming. Otherwise it is going to crumble. So functions and these loads on chassis frame. these are the things which has to be taken care. So you can see these are the Explain the functions of chassis frame and 1 loads minute. acting. Let's summarize the functions and loads on chassis frame as. So these are the things what we have to so we have two types of constructions. One is the conventional construction and a frameless construction. In the conventional construction, we have seen the side members are coming, rigid frame is coming, and on which the body is being constructed. In a frameless construction, the body is first constructed, the body members are constructed, and on it the different parts like engine, gearbox, clutch is mounted, and finally the panels are connected on it. So these are the two types of frames. The chassis generally support all the major components, okay, along with the body and everything. Now it also has to bear the static and dynamic loads without deflection and distortion. And the different types of load which are coming into are due to the passenger, the vehicle, weight, whatever the cargo is being carried, everything, whatever the loads are coming. Whenever it is moving, the vertical loads are some of the vertical loads. When it is crossing a jump, bump, etc. Then whenever the side winds are there, there is some side loads. Similarly, there when the vehicle is taking a turn or vehicle is on the camber, road camber, passing when the vehicle is moving on the road which is tilted due to road camber, some side winds are coming, side loads are coming. That has to be taken care. Then we have impact load due to collision, and the dynamic loads like acceleration and braking. So these are some of the loads which are supposed to be taken care by the chassis. Now, moving ahead a bit, we'll discuss chassis frame, how it is. Okay, how it is construction. Members of So we have the frame are called side longitudinal members. members. So these are the longitudinal. It is also longitudinal called members. So these are the two longitudinal members. You can see
it is lifted on the front and the rear, and it is nearer on the front, as we have discussed earlier. Okay. Or side members so are joined together with these cross side members are members joined with the help of a cross members. with the Okay. help of bolts or Okay. rivets. And this joining is done with the help of bolts or rivets, etc., or welding. Okay, depending on the type of construction, it can be bolted, riveted, or welded. Okay, different type of arrangements are there. Okay, so we have the longitudinal members or the side members connected by the cross members, and these are connected with the help of bolts or welding. Generally, 5 to 6 cross members are used to give a good. So we have to ensure the strength and stability, and make a provision for connecting all the different components. For example, here we will be having some cross members somewhere here or here, depending on where we are going to connect the engine. Okay, so we have to make the provision. Similarly, how much overhang has to be given, all those things has to be taken care. Now, what is this overhang and all? Let us see. Strength and stability to the chassis frame. So if the members are less, then overall strength and stability is less, while if the connecting members, the cross members, are generally connected more, not very high, but optimum level, then it will ensure the strength and stability to a extent. Sometimes extent. diagonal cross bracing is also provided. So sometimes, like instead of this, such an arrangement is also done, where you can see there is a one central point coming into picture, and this particular, as we discussed yesterday, we have 3-point support gone for used for an engine, and one support will be this. Okay, torsional rigidity. So this helps in increasing the torsional rigidity of the vehicle. Okay, so in order to increase the torsional rigidity means what? Torsion. म्हणजे आपण इथं पिळल्यासारखं होणं, तुमच्या बॉडीला किंवा फ्रेमला पिळल्यासारखं होणं, म्हणजे एका बाजूने खाली जातोय, दुसऱ्या बाजूने वरती येते. ओके, सो सच अरेंजमेंट, सॉरी, लोड इज कॉल्ड एज अ टॉर्शन. म्हणजे शाफ्ट मध्ये टॉर्शन असतं बघा, बरोबर आहे. म्हणजे शाफ्ट असा पिळला जातो, आणि पिळला गेल्यामुळे एका बाजूला आपण तो पिळला की दुसऱ्या बाजूला पण तो फिरतोय, बरोबर आहे. दॅट इज व्हॉट इज टॉर्शन. सो सिमिलर टॉर्शन इन दिस केस मीन्स इथं खाली जातंय, इथं वरती येते, बरोबर. इथं खाली जातं, इथं वरती येते. अशा काहीच्या ज्या वेळेला लोड येतो त्याला टॉर्शन म्हणतो आपण. तर टॉर्शन लोड घेण्यासाठी आपल्याला आता जी काय आपण डिस्कस केलं तशा प्रकारचे क्रॉस मेंबर्स, डायगोनल क्रॉस मेंबर्स खूप चांगले काम करतात. ओके, हे टॉर्शन लोड साठी चांगले नसतात. तर जास्त टॉर्शन लोड असेल तर, म्हणजे उदाहरणार्थ आपल्याला एखादं गाडी डिझाईन करायचे जे कच्च्या रस्त्यावरनं जास्त चालणार आहे, तर त्यावेळेला आपल्याला अशा प्रकारचे मेंबर्स जास्त यूज करणार. आणि जर आपल्याला ती गाडी हायवेवरून रन करायची असेल तर त्यावेळेला आपल्याला असे मेंबर्स जास्त सुटेबल आहेत. ओके, so in order to increase the torsional rigidity of the vehicle, we will be preferring to use the diagonal cross members. The longitudinal members are upswept in the front and rear. तर इथं बघा, इथं आपण इथं कशाबद्दल बोलतोय, इथं वरती आणि इथं वरती आले, ते कशासाठी आपण ऑलरेडी डिस्कस केले, बरोबर. इथं आपल्याला व्हील्स आणि ऍक्सल डिफरन्शियल अरेंजमेंट आहे. हे आता इथे एक 4 व्हील व्हेकल दाखवलंय, इथं 2 डिफरन्शियल आहेत, इथे एक डिफरन्शियल आहे, इथे एक डिफरन्शियल आहे, बरोबर. आणि इथं सुद्धा आपल्याला ही फ्रंट साइड आहे आणि ही रिअर साइड आहे. तर इथं पण उचललंय कशासाठी, इथलं ऍक्सल अँड सस्पेन्शन सिस्टम अकॉमोडेट करायला, इथलं ऍक्सल अँड सस्पेन्शन सिस्टम अकॉमोडेट करायला इथं उचललंय, पुढच्या बाजूला provide the space for movement of axles due to spring. बरोबर. इथं आपल्याला ही ऍक्सल आहे, ही सस्पेन्शन सिस्टम मुळे काय होणार आहे, वरती खालती होणार आहे, बरोबर. आणि ती वरती खालती होण्यासाठी आपल्याला सफिशियंट प्रोव्हिजन द्यायला पाहिजे, आणि तेवढे प्रोव्हिजन देण्यासाठी जी काही जागा पाहिजे तेवढा आपण क्रिएट कशाने केला, ह्याला बेंड देऊन ह्याला वरती उचलू. ओके, ह्या मेंबरला वरती उचलू. It also helps in keeping the frame height low. आता आणि दुसरी बाजू बघायला गेलं तर आपण मधली बाजू खाली घेतली. का खाली घेतली? कारण आपल्याला सीजी खाली न्यायचं आहे. ओके, लो फ्रेम हाईट. तर आपल्याला इथं सीजी खाली घेण्यासाठी आपल्याला ओव्हरऑल फ्रेम हाईट खाली घेऊन आपण सीजी खाली घेतो, जेणेकरून त्याची स्टॅबिलिटी वाढेल. Also, the frame tapers from rear to front to provide इथं टेपरिंग होते. तर इथं आपल्याला दिसतंय की इथं जवळ गेलेलं आहे. तर ही better steering lock. ही कशासाठी, इथं आपल्याला रूम प्रोव्हाइड करायचे, कशासाठी, मुवमेंटसाठी, व्हीलच्या मुवमेंटसाठी इथं आपल्याला जागा by प्रोव्हाइड providing a smaller turning circle. The brackets are provided in the frame to support the body and
तर ही अशा प्रकारे आपल्याला वेगळे क्रॉस मेंबर्स आपण केलेले आहेत. कशासाठी? याच्यावरती वेगवेगळे पार्ट्स येणार आहेत, इन्क्लुडिंग बॉडी. And also for mounting different parts such as suspension springs, engine, brake shaft, etc. सगळे कॉम्पोनंट्स, इंजिन The वगैरे वगैरे extension जे of काही the chassis कॉम्पोनंट्स frame आपल्याला ahead कनेक्ट of करायचे. front axle is known तर as तर इथं आता अजून एक टर्म आपण इथं दिसतोय front आपल्याला, overhang. फ्रंट ओव्हरहँग. तर फ्रंट ओव्हरहँग म्हणजे काय की ऍक्सलच्या पुढची बाजू जिथं व्हील कनेक्ट केल्या तिथून, म्हणजे व्हीलचा सेंटर पॉइंट आहे तिथून पुढे गाडी किती आहे त्याला फ्रंट ओव्हरहँग म्हणायचं. बरोबर. आणि तसंच मागच्या बाजूला असेल तर Whereas ते beyond the back axle is known त्याला as रिअर rear ओव्हरहँग overhang. म्हणायचं. म्हणजे आता The उदाहरणार्थ engine, clutch, and transmission are all तुम्हाला the engine, ह्या clutch. ओव्हरहँग बद्दल जर तुम्हाला सरळ दिसायचं असेल तर तुम्ही कुठं बघाल? एसटी मध्ये बघाल. एसटी मध्ये बघितलं तर तुम्ही काय होतं की जवळजवळ मागचं चाक आहे ते गाडीच्या मध्ये येतं. आपल्याला वाटतं की आपण गाडी मध्ये बसलोय, म्हणजे मधली सीट पकडली आणि नंतर लक्षात आलं आपण मागच्या चाकावरती आहे. का? तर माग आपल्याला ती ओव्हरहँग जास्त दिलेलं असते. पॅसेंजरचं कंपार्टमेंट वाढवण्यासाठी ते काय केलेलं असतं, मागचं रिअर ओव्हरहँग आहे तो वाढवलेला असतो. आणि त्यामुळं रिअर व्हील आहे तो जवळजवळ कुठं येतो, गाडीच्या थोडंफार मध्ये येतो. बरोबर, करेक्ट. तर ही म्हणजे त्याच्यावरून आपल्याला काय की म्हणजे मागच्या बाजूला व्हीलच्या मागे गाडी भरपूर असते, पण पुढच्या बाजूला व्हीलच्या पुढच्या बाजूला गाडी कमी असते. सो फ्रंट ओव्हरहँग इज लेस इन बस अँड रिअर ओव्हरहँग इज मोर इन बस. तर त्याच्यावरून The आपल्याला engine, ओव्हरहँग clutch, and समजतं. transmission are all तर bolted together in हे अशा प्रकारे आपलं इंजिन, ट्रान्समिशन वगैरे बसवलंय. तर इथे एक गोष्ट तुमची लक्षात घ्या, इंजिन आपण वरती बसवतोय, परंतु बाकीचे कॉम्पोनंट्स आहेत, म्हणजे इंजिन वरती बसवलं होतं तर आपल्याला ऍक्च्युली हे पार्ट सुद्धा वरती येत आहे, कुठला गिअरबॉक्स वगैरे, परंतु त्याच्यानंतर ही डिफरन्शियल जो आहे तो खाली आहे. तर रिअर ऍक्सलचा जो हा पार्ट आहे हा खाली आहे, हे एवढे पार्ट्स येत आहेत हे वरती असतात. तर दॅट ऑल्सो क्रिएट्स अ प्रॉब्लेम. का? काय पार्ट वरती आहेत आणि काय पार्ट खालती आहेत आणि ते आपल्याला कनेक्ट करायचे आहेत. बरोबर. सो दॅट ऑल्सो to an क्रिएट्स assembly अ प्रॉब्लेम. and are mounted usually on the front end of this आणि frame. इंजिन by माउंटिंग means आहे त्याला आपण वेगळ्या रबर ब्लॉक्स वापरतो, रबर माउंटिंग वापरतो, त्याला वायब्रा माउंट्स असं म्हणतात. आणि ह्याचं फंक्शन असं असतं की हे लोड ट्रान्सफर तर करतातच, सपोर्ट करतातच, त्याच्याबरोबर ते व्हायब्रेशन ऍब्सॉर्ब करतात. त्यामुळे वायब्रा माउंट्स असं म्हणतात. हे रबर ब्लॉक्स आहेत जिथं आपण इंजिन कनेक्ट केलेत. of rubber blocks. तर These rubber blocks ते आपण help in isolating the engine from 3 किंवा 4 आपण बघितलं, जनरली 3 प्रिफर्ड आहे. road shocks and also isolating the vehicle from engine vibrations. All these members used in making the chassis So, frame are made up of pressed steel frame of different cross मटेरियल sections. कुठला वापरतो आपण? प्रेस्ड स्टील. ओके. हे सगळं करण्यासाठी आपल्याला प्रेस्ड स्टील ऑफ डिफरंट क्रॉस सेक्शन्स, आय सेक्शन, स्क्वेअर सेक्शन किंवा बाकी कुठले जी काही सेक्शन्स असतात त्यातले बरेच सेक्शन्स आपल्याला वापरावे लागतात. डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द व्हेकल, द लोड इट इज गोइंग टू बिअर, म्हणजे त्या मेंबरवरती कुठला लोड येतोय आणि त्या लोडिंगसाठी कुठलं क्रॉस सेक्शन जास्त सुटेबल आहे. ऑन द बेसिस ऑफ दॅट वी विल बी सिलेक्टिंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर मेंबर. बरोबर. उदाहरणार्थ ही साइड मेंबर तुम्हाला इथं दिसतंय, हे सी सेक्शन आहे. बरोबर, सी सेक्शन आहे. तर काही ठिकाणी तुम्हाला हे आय सेक्शन दिसतील. बरोबर. काही ठिकाणी तुम्हाला ट्रक सारख्या व्हेकल मध्ये बघितलं तर हे बॉक्स सेक्शन दिसतील किंवा स्क्वेअर सेक्शन दिसतील. ओके. तर असे डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द लोड अँड द इंटेन्सिटी ऑफ द लोड कमिंग ऑन दॅट पर्टिक्युलर मेंबर, we generally prefer to use different cross sections. So the designers are supposed to choose the cross section of this particular member depending on the conditions of the design. ओके. म्हणजे लोडिंग कंडिशन्स काय आहेत, त्यावर किती लोड येतंय, त्याला टॉर्शनल किती लोड येतंय, व्हर्टिकल लोड किती येतोय, आणि मग प्रॉमिनंट लोड कुठला आहे, त्या लोडिंगसाठी कुठला क्रॉस सेक्शन जास्त सुटेबल आहे, असं अनालिसिस करून आपल्याला ठरवावं लागतं की या मेंबरसाठी आपल्याला कुठला क्रॉस सेक्शन वापरला पाहिजे. Okay, so that was about the chassis frame. I hope everybody is now clear with the chassis. Okay. So can somebody confirm that whatever I am discussing, everybody is able to hear and understand and able to see my screen?
सगळ्यांना दिसतंय का मी काय दाखवतोय ते? येस, ओके. अल्ताफ, गुड. ओके. अजून बरेच जण कनेक्ट का नाही येत? येस, येस. थँक यू फॉर कन्फर्मेशन. सो विल प्रोसीड. तर अशा प्रकारे आपल्याला आपण डिस्कस करतोय. सो वी स्टार्टेड विथ दिस. अजून बरेच जण कनेक्ट होत आहेत. I request everybody to join in time. काय होतं की त्यानंतर मग तुम्ही आला नाही आला मला लक्षात येत नाहीये. मी माझं टीचिंग मध्ये इन्व्हॉल्ड असतो त्यावेळेला परत तुम्हाला आतमध्ये घेताना अवघड होतं. ओके, सो इन्शुअर दॅट यू आर जॉइनिंग इन टाइम. द लेट कमर्स इन्शुअर. ओके, वेळेवर व्हायचं काळजी घ्या, जेणेकरून काय होतं की परत एकदा टीचिंग चालू झालं की नंतर परत ते मिनिमाइज करून परत तो म्हणजे लक्षात येत नाही की कोण जॉईन व्हायला प्रयत्न करतंय किंवा काय, अशा अशा गोष्टी लक्षात येत नाही. त्यामुळे परत तुम्हाला तुम्ही तसंच बाहेर राहून जाता आणि तुम्ही म्हणता सर आय वॉज ट्राईंग टू log in, but I was unable to. You didn't allow me to join. Such things will happen. Okay, so better prevent such things. Okay, avoid such things. Um, okay. So you have here. Okay. So these were some of the things what we have discussed earlier. These are the automobile industry history of the automobile industry. Started the first person to own a company mobile. So the first Indian to have a car vehicle was in 1911. First taxi service was started in India in 1911. In 1928, Chevrolet Motors started 7, Ashok Motors or Ashok Leyland in 48, Standard Motors in 48.
Hello. Okay. कनेक्शन कसं कट झालं? Okay, I'm checking. I hope I'm in now. Can somebody confirm? Yes, sir. Yes. Am I in? Yes. Okay. About So how much time I was 10, out? 10 minutes. About 10 minutes. Okay. 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 So, okay. Whatever I was discussing was related to what we have earlier learned. So we discussed about the chassis frame. Then we have chassis arrangement. We have the frame and frameless construction. Now it is okay. Am I audible and my screen visible? Can somebody confirm? Screen is not visible. Screen is not visible. Okay. Okay now? Is screen visible now? Yes, sir. Yes. Okay. Thank you. Thanks for confirmation, and thanks for calling and confirming me that I am out, because I was in a mode that I was continuously delivering, and in that mode I was not knowing whether I was in or out. Okay. So the same thing I was revising whatever we have discussed. Okay. So what are the different components? Then we have the functions of the different components. Okay. What is the frame? What is its function? What are the different sections used? How the construction of the automobile chassis is there? What are the members included in it? What are the different types of frames what we are going to use? Okay. What is the function of the different components? Okay. Then we have we have the drive. On the basis of the drive, so we were discussing now this particular point. So here you can see this is the arrangement of a different components in case of a front engine front wheel drive vehicle. So you can see here, this is the engine, this is the clutch, this is the transaxle, and here you have the axles, front axles, and this is your wheels. Okay, and the brakes are nearer to wheels, so these are shown over here. Now what is the difference between the arrangement which is like this? So here you have the engine, here this is a clutch, this is the gearbox. 1 minute, somebody is calling me from the college. Within 1 minute. हाँ बोला की सर. नाही, माझं लेक्चर 9:30 पासून चालू आहे. बोला. बरं 10:30 पर्यंतच घ्यायचं आहे का मग? बरं ठीक. ओके. बरं ठीक आहे. ओके. थँक्यू फॉर रिमाइंडिंग. नाहीतर मी 11:30 पर्यंत कंटिन्यूअस केला असता. मीच त्यांना सांगतो की. बरं बरं ठीक आहे. ओके, आय विल गिव्ह द मेसेज टू स्टुडंट. हां. Okay, so in this particular arrangement, we have the engine, the clutch, the gearbox. How it is arranged, you can see. After engine, we have the clutch. After that, we have gearbox. After that, we have the propeller shaft. Then we have the differential. We have the rear axle and the wheels and tires. Okay, so this was the arrangement in a front engine rear wheel drive vehicle. On the contrary, in this particular case, you can see we have the engine, we have the clutch, and we have the transaxle and then axles. So there is no gearbox, there is no propeller shaft, there is no differential. Okay, instead all these things are combined in one unit, which we call as a transaxle. Okay, so that is the specialty of this particular type of arrangement. Okay, in this particular case, that means we have one component which we call as a transaxle,
and in one casing you are combining the gearbox, the differential till differential from gearbox to differential. Whatever components are there, all the components are being enclosed, accommodated in one enclosure, one compartment. Okay, and that particular enclosure is what you call as a transaxle. And later when we are discussing about the gearbox, we'll see the constructional details of transaxle. ट्रान्झॅक्सल कसं असतं हे आपण नंतर गिअरबॉक्स स्टडी करताना आपण 3 नंबरच्या चॅप्टर मध्ये बघू त्याचा कन्स्ट्रक्शनल डिटेल्स. परंतु आता ह्यात काय समजायचंय की आता ह्यात काय काय आहे, गिअरबॉक्स पासून डिफरन्शियल पर्यंत. दॅट मीन्स गिअरबॉक्स, द प्रोपेलर शाफ्ट, देन some joints are there, then the final drive, then the differential, everything is being combined in this particular unit. Okay, and we call it as the transaxle. ओके, आणि असं ट्रान्झॅक्शन मधून परत या साईडला गेलं या व्हील साठी, या साईडला गेलं या व्हील साठी. आता दिस इज युअर फ्रंट इंजिन फ्रंट ड्राईव्ह व्हेकल अरेंजमेंट, लेआउट अरेंजमेंट. तर हे आपल्याला असं लेआउट विचारलं तर लेआउट अशा प्रकारे आपल्याला काढता आला पाहिजे. आता ऍडव्हान्टेजेस अँड डिसएडव्हान्टेजेस काय आहेत? हिअर नो प्रोपेलर शाफ्ट. प्रोपेलर शाफ्ट कधी पाहिजे? इंजिन एका बाजूला आहे आणि ड्राईव्ह दुसऱ्या बाजूला देतो, एक मधी लेंथ भरपूर आहे, बरोबर आहे, त्यावेळेला आपल्याला प्रोपेलर शाफ्ट वापरावं लागतं. इथं इंजिन पण फ्रंटला आहे आणि ड्राईव्ह पण फ्रंटला द्यायचे, आपल्याला प्रोपेलर शाफ्ट कम्प्लिटली अवॉइड करू शकतो आपण. लो चॅसिस हाईट, सगळंच पुढे बसवलंय त्यामुळे मागची बाजू आपण पूर्णपणे खाली घेऊ शकतो जेणेकरून सीजी खाली येईल. इंजिन पुल्स द कार, पुढचे व्हील ड्रिव्हन आहेत, बरोबर, त्यामुळे पुढची चाकं पॉवर नसल्यामुळं पुढची चाकं पुढे गेले की ऑटोमॅटिकली बॉडी त्याच्या मागचं जाते, म्हणजे बॉडी ओढली जाते. सो the front wheels are pulling the vehicle. Better road addition. Better road addition. What is this better road addition? आपण मागच्या लेक्चर मध्ये डिस्कस केलं की एरोडायनेमिक लिफ्ट मुळे ज्या ज्या वेळेला ऍक्सलरेशन होईल त्यावेळेला काय होणार की पुढून व्हेकल उचलण्याची शक्यता, द टेंडन्सी टू लिफ्ट द व्हेकल इन द फ्रंट, ओके, अरायझेस, शक्यता असते. आणि दॅट इज व्हॉट यू कॉल एज एरोडायनेमिक लिफ्ट. आणि एरोडायनेमिक लिफ्ट मुळे पुढची चाकांचं एडिशन जे आहे, कॉन्टॅक्ट जे आहे फ्रंट रोडवरचा तो कमी होतो. सो ते कमी न होण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागतं तर पुढे वेट जास्त द्यावं लागतं. मग इथं या केसमध्ये काय, इंजिन फ्रंटला आहे त्यामुळे काय होतं, इंजिन फ्रंटला आहे, गिअरबॉक्स पण फ्रंटला आहे, डिफरन्शियल पण फ्रंटला आहे. ऑलमोस्ट मेनी कॉम्पोनेंट्स, ऑलमोस्ट ऑल कॉम्पोनेंट्स आर इन द फ्रंट. मेजर कॉम्पोनेंट्स आर इन द फ्रंट साइड, accommodated in the front side. Therefore the weight on the front side is more compared to rear side. आणि त्यामुळं एरोडायनेमिक लिफ्ट मुळे चाकं उचलली जाऊन, गाडी उचलली जाऊन फ्रंट साइडला ऍडेशन कमी होण्याची, म्हणजे कॉन्टॅक्ट तुटण्याची जी शक्यता आहे ती कमी करता येते या केसमध्ये. त्यामुळं इन व्हेकल्स विच आर कन्सिडर्ड टू बी युज्ड फॉर अ व्हेरी हाय स्पीड, दिस पर्टिक्युलर अरेंजमेंट इज प्रिफरेबली युज्ड. प्रोड्यूस अंडर स्टिअर कंडिशन. आता ही स्टिअरिंग, अंडर स्टिअर, ओव्हर स्टिअर अशा कंडिशन्स आहेत, ते काय आहेत नंतर आपण स्टिअरिंगच्या चॅप्टरच्या वेळेला एक्झॅक्टली लक्षात घेऊ. तर दीज आर द अनवॉन्टेड अनडिझायरेबल कंडिशन्स अरायझिंग व्हेन द व्हेकल इज बिंग स्टिअर्ड. स्टिअरिंग करताना कमी किंवा जास्त प्रमाणात वळलं जाणं त्याला अंडर स्टिअर आणि ओव्हर स्टिअरिंग असं इन जनरली म्हटलं जातं. तर ती कशामुळे होतं वगैरे आपण स्टिअरिंग मध्ये डिटेलमध्ये शिकणार आहोत, बरोबर. तर त्या गोष्टी आहेत ते इथं होत आहेत. प्रोड्यूस अंडर स्टिअरिंग कंडिशन. डिसएडव्हान्टेजेस काय आहेत? कॉम्प्लिकेटेड अरेंजमेंट, सगळंच पुढे बसवायचं आहे तर पुढची बाजू लय कॉम्प्लिकेटेड होऊन जाते. 2 वेलॉसिटी जॉईंट्स नीडेड. इथं वेलॉसिटी जॉईंट्स पाहिजेत. ही एक वेलॉसिटी जॉईंट आहे, इथे एक वेलॉसिटी जॉईंट आहे. का वेलॉसिटी जॉईंट पाहिजे? कारण आपल्याला इथून पॉवर ट्रान्समिट करायचे, ऍट द सेम टाइम ही व्हील आपल्याला असं मूव्ह पण करायचंय, बरोबर, रोटेट पण करायचं आहे. म्हणजे या पॉइंट वरती ही मूव्ह होणार आहे इकडं किंवा इकडं, बरोबर. तर त्या मोशनसाठी आपल्याला इथं एक वेगळ्या टाईपचे जॉईंट वापरावे लागतात. ओके, सो वी हॅव स्पेशल रिक्वायरमेंट ऑफ जॉईंट्स ऍट द व्हील्स. डिक्रीज द ट्रॅक्टिव्ह एफर्ट. ट्रॅक्टिव्ह एफर्ट कमी होतोय या केसमध्ये. देन स्टिअरिंग इज हेवियर. पुढं वेट असल्यामुळं, पुढच्या चाकावर वेट असल्यामुळं स्टिअरिंग जड जात आहे, कारण ती चाकं आपल्याला फिरवायची आहे आणि ती चाकं फिरवण्यासाठी जे एफर्ट लागणार आहे तो ड्रायव्हर कडून दिला जाणार आहे आणि ड्रायव्हर कडून दिला जाणारा एफर्ट त्यामुळे जास्त लागणार आहे. कधी इंजिन जर फ्रंट असेल, पुढच्या चाकांवर जास्त वेट असेल तर. सो दिस आर द ऍडव्हान्टेजेस अँड डिसएडव्हान्टेजेस ऑफ द फ्रंट इंजिन फ्रंट व्हील ड्रिव्हन व्हेकल. So this is your rear front engine rear wheel drive vehicle.
फ्रंट इंजिन रिअर व्हील ड्राईव्ह व्हेकल. तर ही तुमची जनरल अरेंजमेंट आहे, मोस्ट प्रॉमिनंटली युज्ड. तर कशासाठी? इथं सगळं सुटसुटीत आहे, बरोबर. या केसमध्ये तुम्ही मागच्या केसमध्ये जर गेला तर तुम्हाला काय होईल की या केसमध्ये तुम्हाला एखाद्या कुठल्या कॉम्पोनंटला जर खराब झालं तर तुम्हाला खूप अडचणीचं ठरणार आहे ते रिपेअरिंग करणं. का? अशा प्रकारे कॉम्पॅक्ट पद्धतीनं आपल्याला सगळं एकंदरीत पुढच्या बाजूला अकॉमोडेट केलेलं असतं की त्याचं रिपेअर करणं खूप अवघड आहे. इथं काय होतं, रिपेअर करणं, खालनं जाऊन रिपेअर करणं खूप सोपं होतं, कारण इंजिन आहे, सुटसुटीत सगळं बसवलंय बघा. इंजिन नंतर क्लच आहे, क्लच नंतर गिअरबॉक्स आहे, गिअर नंतर प्रोपेलर शाफ्ट आहे, प्रोपेलर नंतर डिफरन्शियल आहे, त्यानंतर ऍक्सेल्स आहेत. असे एक कॉम्पोनंट ओळीनं बसवल्यामुळं आपल्याला सगळं सुटसुटीत, आपल्याला कुठल्याही कॉम्पोनंटमध्ये काही तक्रार आली तर आपल्याला रिपेअर करणं खूप सोपं जातं. कुठल्या केसमध्ये? फ्रंट इंजिन रिअर व्हील ड्राईव्ह व्हेकलमध्ये. ओके. आणि नेक्स्ट टाईप ऑफ अरेंजमेंट आहे रिअर इंजिन रिअर व्हील ड्राईव्ह व्हेकल. म्हणजे यामध्ये जसं केलं होतं सगळं पुढे बसवलंय, तसंच या केसमध्ये सुद्धा आपण सगळं मागच्या बाजूला बसवणार, बरोबर. इथं इंजिन, तुमचं व्हील ड्राईव्ह वगैरे जे काही सगळे कॉम्पोनंट्स आहेत मागच्या बाजूला आता सगळं बसवणार. सो लेआउट प्लेसेस बोथ द इंजिन अँड द ड्राईव्ह व्हील्स ॲट द रिअर ऑफ द व्हेकल. मग इथं बघा, इंजिन अशा प्रकारे बसू शकतो किंवा अशा प्रकारे बसू शकतो, अशा प्रकारे बसू शकतो, अशा प्रकारे बसू शकतो, बरोबर. तर हे दिसतंय तुम्ही इंजिन, हे दिसतंय ट्रान्झॅक्शन आणि त्याच्यानंतर हे ऍक्सेल्स, बरोबर. तर हे आपल्याला अशा प्रकारे बसू शकतो, अशा प्रकारे बसू शकतो, बरोबर. अशा प्रकारे जनरली तुम्हाला हे इंजिन्स अशा प्रकारे बसवलेलं कशा दिसेल? तुम्हाला लक्झरीमध्ये दिसेल बघा. मागच्या बाजूला एकदम मागच्या बाजूला तुमचं इंजिन असतं लक्झरीमध्ये, आणि पुढची बाजू एकदम खाली असते. तुम्हाला माहिती आहे, जिथं इथं आपला डोर असतो, इथनं आपण एंट्री मारतो आणि इथं परत बसायची केबिन वगैरे पॅसेंजरला बसवल्याची असते. ओके. आणि इंजिन मागच्या बाजूला जसं जाईल तसं ते वरती असतं किंवा मागच्या बाजूला थोडंसं एकदम वरती आणि थोडंसं एनक्लोज्ड असतं, बरोबर. तर ही अरेंजमेंट आपल्याला बससाठी, लक्झरी बससाठी वापरली जाते, बरोबर. तर अशा वेगळ्या ऍप्लिकेशनसाठी वेगळ्या अरेंजमेंट. तर वेगळ्या टाईप ऑफ अरेंजमेंट, इंजिन अरेंजमेंट इन केस ऑफ रिअर इंजिन रिअर व्हील ड्राईव्ह व्हेकल इथं दाखवलेले आहेत, बरोबर. check out what happened. ओके. परत रिअर इंजिन रिअर च्या ऐवजी ओके तेच फिगर मला वाटतं मी इन्क्लूड केले. ओके, सेम फिगर आय हॅव बीन इन्क्लुडेड. सो रिअर इंजिन रिअर व्हील ड्राईव्ह, इथं फ्रंट इंजिन रिअर व्हील ड्राईव्हचे फिगर ऍड केले थोडंसं इथं. तर इंजिन, गिअरबॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट, ऍक्सल, ही फ्रंट इंजिन रिअर व्हील ड्राईव्हची अरेंजमेंट आहे. कॉम्पोनंट्स आर स्प्रेड. ओके. इथं फ्रंट इंजिन वाचा आणि रिअर व्हील ड्राईव्ह आहे. फक्त रिअर व्हील ड्राईव्हच्या अंडर मी टाकलंय, बरोबर. रिअर व्हील ड्राईव्ह, इथं पण रिअर व्हील ड्राईव्ह आहे, परंतु फ्रंट इंजिन आहे. हेवियर दॅन फ्रंट व्हील ड्राईव्ह व्हेकल. पुअर हँडलिंग इन रेन. का? तर मागच्या बाजून आपण ढकलतोय त्यामुळे पुढच्या बाजूनं स्टॅबिलिटी ऑफ द व्हेकल डिस्टर्ब होते. बेटर ट्रॅक्शन फॉर परफॉर्मन्ससाठी चांगलं समजलं जातं असे अरेंजमेंट. ओके. आणि नेक्स्ट अरेंजमेंट होती ऑल व्हील ड्राईव्ह, जी आपण काल मागच्या लेक्चरमध्ये सुद्धा डिस्कस केली. ऑल व्हील ड्राईव्ह अरेंजमेंट. सो ऑल व्हील ड्राईव्ह अरेंजमेंट, चारही व्हेकलला आपण पॉवर देतोय. तर आपण काय केलं, इथं इंजिन आहे, गिअरबॉक्स आहे आणि इथं एक ट्रान्सफर केस नावाचा एक कॉम्पोनंट वापरला, ट्रान्सफर केस. तर हे ट्रान्सफर केस काय करतं? ही ट्रान्सफर केस, सो इंजिन, क्लच, गिअरबॉक्स आणि ट्रान्सफर केस. तर ट्रान्सफर केस काय करते? ट्रान्सफर केस मधून एक आउटपुट मागच्या बाजूला जातोय, एक आउटपुट पुढच्या बाजूला जातोय. इथे एक डिफरन्शियल आहे, इथे एक डिफरन्शियल आहे. हे झाले तुमचे 4 व्हील ड्राईव्ह अरेंजमेंट. तर 4 व्हील ड्राईव्ह अरेंजमेंट मध्ये सगळ्यात महत्वाचं काय की एक एक्स्ट्रा कॉम्पोनंट लागतोय जे 2 व्हील ड्राईव्ह अरेंजमेंट मधल्या व्हेकल मधल्या लागत नाहीये. ते कुठला आहे? ट्रान्सफर केस. ट्रान्सफर केसचं फंक्शन काय आहे? गिअरबॉक्स मधून पॉवर जी काय आहे ती घेणं आणि त्याला डिवाइड करणं 2 पार्ट्स मध्ये, आणि एक पार्ट पुढच्या व्हीलला देणं आणि दुसरा मागच्या व्हीलला देणं. तर पुढच्या व्हीलला दिलेलं पुढच्या डिफरन्शियलला जाईल, मागच्या व्हीलला दिलेले मागच्या डिफरन्शियलला जाईल आणि तिथून पुढे ते त्या चाकांना जाईल. ओके. तर हे ट्रान्सफर केस महत्वाचं आहे. तर
हे या सेंटरपासूनच्या अंतराला व्हील बेस असं म्हणतात. तर व्हील बेस किती आहे किंवा इंजिन कुठं बसवलंय या बेसिसवरती या सगळ्या गोष्टींचं अवलंबन आहे. तसंच इथं व्हील ट्रॅकचं सुद्धा महत्व येतं. डिपेंडिंग ऑन इट विल डिसाइड हाऊ मच ऍक्सल लेंथ इज रिक्वायर्ड अँड ऑल. ओके, पुढच्या किंवा मागच्या चाकाच्या सेंटर पॉइंट पासून दुसऱ्या सेंटर पॉइंट पर्यंत डिस्टन्सला व्हील ट्रॅक असं म्हणतो. तर व्हील ट्रॅक, व्हील बेस या टर्म्स तुम्ही आठवणीत ठेवा, पुढं डिस्कशन मध्ये येणार आहेत. तर दिस इज अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ अ 4 व्हील ड्राईव्ह व्हेकल. तीच आपण इथं डिस्कस करतोय. सो फ्रंट व्हील ड्रिव्हन पॉवर ट्रेन कनेक्टेड टू ड्राईव्ह 4 व्हील ड्राईव्ह व्हेकल. ऍडव्हान्टेजेस व्हेन द फ्रंट व्हील फेल्स इन अ डिच दे कॅन ड्राईव्ह आउट युजिंग तर हे कुठं वापरायचं. तर तुम्ही बरेच वेळा बघितलं असेल आपला जो जनरल ट्रक आहे तो तुम्हाला कधी कधी असं दिसेल की मागचं चाक कधी कधी चिखलात अडकतं बघा, चिखलात अडकतं. मग आपण काय करतो त्याला, मग परत त्याला आपल्याला काढता येत नाही. मग परत काहीतरी दगड टाकणं, कडे टाकणं, काहीतरी वगैरे मग ढकलणं अशा वगैरे प्रकार करावे लागतात. का? कारण एकाच व्हील मध्ये पॉवर आहे. अशा केस मध्ये काय पाहिजे होतं की पुढच्या व्हील मध्ये जर पॉवर असती तर पुढच्या व्हीलनं ती आपल्याला ओढून काढता आलं असतं. पण तसं नसल्यामुळे आपल्याला प्रॉब्लेम येतोय, बरोबर. तर म्हणून असे जिथं सगळ्या व्हीलला पॉवर पाहिजे, उदाहरणार्थ मिलिटरी व्हेकल, जंगलात जाणं प्रवास करते मिलिटरी व्हेकल. ओके, तर कुठलं व्हील कधी फसेल तर एक व्हील फसलं तर त्या बाकीच्या व्हीलच्या पॉवरनं त्या व्हीलला त्या फसलेल्या कंडिशन मधून बाहेर काढण्यासाठी आपल्याला सगळ्या व्हील्स मध्ये पॉवर पाहिजे. तिथं आपण 4 व्हील ड्राईव्ह किंवा ऑल व्हील ड्राईव्ह व्हेकल वापरतो. तर वेगवेगळे 4 व्हील ड्राईव्ह अरेंजमेंट. ओके, यूज्ड प्रायमरी फॉर ट्रक्स किंवा ही असे बघा तुम्ही ह्याच्यामध्ये बघितलं असेल जीप मध्ये वगैरे अरेंजमेंट. ओके, तर इथं बघा तुमचं इंजिन आणि ट्रान्सफर केस आहे. तर ट्रान्सफर केस मधून परत एक पुढे जातोय आणि एक मागे येतोय, बरोबर. आणि इथं परत तुमचे इंजिन वगैरे इथं बसवलेलं असतं. तर ट्रान्सफर केस मधून पॉवर कशी, दोन डिफरन्शियल आहे, ही पुढचं डिफरन्शियल आहे, हे मागचं डिफरन्शियल आहे, कशी पॉवर जाते आणि अशा प्रकारे इथं अरेंजमेंट असतं, बरोबर. फ्रंट आणि रिअरला पण दिले, वेगळ्या वेगळ्या इंजिन लोकेशन आहे. आणि म्हणजे इथं फ्रंट इंजिन लोकेशन मध्ये कसं आहे, रिअर इंजिन लोकेशन मध्ये कसे पॉवर दिले जाते. ओके, असे वेगवेगळे अरेंजमेंट 4 व्हील ड्राईव्ह मध्ये कुठले कुठले आहेत ते इथं दाखवलेलं आहे. सो दॅट वॉज अबाउट द 4 व्हील ड्राईव्ह अरेंजमेंट. तेच प्रकार इथं परत दाखवले आहेत आपण. फ्रंट इंजिन, बरोबर. हे काय रिअर व्हील ड्राईव्ह व्हेकल, फ्रंट इंजिन रिअर व्हील ड्राईव्ह व्हेकल. इथं 4 व्हील ड्राईव्ह व्हेकल. हेच व्हेकल ज्यावेळेला 4 व्हील ड्राईव्ह होतं त्यावेळेला काय होतंय, इंजिन ही एवढी इथे आणि इथं काय आलं, इथे एक्स्ट्रा कॉम्पोनंट आलं ट्रान्सफर केस, बरोबर. आणि ही जी आहे ती इथं आहे बघा. आणि प्लस मध्ये एक एक्स्ट्रा ऍक्सल इकडे जोडलं. इथं डिफरन्शियल नव्हतं, इथं डिफरन्शियल आहे, बरोबर. हे पुढच्या डिफरन्शियलला गेलं, मागच्या डिफरन्शियलला गेलं आणि पॉवर दोन्ही व्हीलला गेली. ही काय आय थिंक द सेम. ओके, same. Okay, so that was about the layouts. So I hope you have understood all the layouts. So what you need to understand is तुम्हाला कुठली लेआउट, त्याचं कॅरेक्टरिस्टिक काय आहेत आणि त्याच्या ऍडव्हान्टेजेस आणि डिसएडव्हान्टेजेस लिस्ट करता आले पाहिजेत. आपण मागच्या लेक्चरमध्ये इंजिन फ्रंट मध्ये असेल किंवा रिअर मध्ये असेल तर काय असं डिस्कस केलं. तर आज आपण ओव्हरऑल फ्रंट इंजिन फ्रंट व्हील ड्राईव्ह, रिअर इंजिन रिअर व्हील ड्राईव्ह आणि 4 व्हील ड्राईव्ह अशा प्रकारे डिस्कस केलं, बरोबर. तर ह्याच्याबरोबर एक ऑल व्हील ड्राईव्ह येतं. तर ऑल व्हील ड्राईव्ह म्हणजे काय, ऑल व्हील ड्राईव्ह म्हणजे ज्याच्यामध्ये ऑल द व्हील्स आर पॉवर्ड ऑलवेज, देन वी कॉल इट ॲज अ ऑल व्हील ड्राईव्ह. मग ह्यात आणि त्यात फरक काय, 4 व्हील ड्राईव्ह मध्ये आणि ऑल व्हील ड्राईव्ह मध्ये फरक काय. तर 4 व्हील ड्राईव्ह मध्ये ही जी 4 व्हील ड्राईव्ह आहे या ट्रान्झॅक्सल मध्ये जसं आपल्याला या गिअरबॉक्स मध्ये एक शिफ्टर असतो, गिअर शिफ्टर असतो, तसा एक शिफ्टर आपल्याला या ट्रान्सफर केस सुद्धा असतो. आणि तो शिफ्टर कशाला आपल्याला मदत करतो, तर इथं आपल्याला अरेंजमेंट दिली जाते की ही पुढचं जी पॉवर सप्लाय आहे ती पाहिजे किंवा नको. पुढचं पॉवर सप्लाय आपण बंद केलं तर इट विल बिकम सिमिलर टू दिस, बरोबर. आणि ती जर एंगेज केलं तर पुढेही पॉवर गेलं की इट बिकम्स अ 4 व्हील ड्राईव्ह. म्हणजे पाहिजे तेव्हा 4 व्हील ड्राईव्ह करणं आणि पाहिजे तेव्हा
टू व्हील ड्राईव्ह करण्याची अरेंजमेंट 4 व्हील ड्राईव्ह व्हेकल मध्ये दिलेली असते. जनरली 4 व्हील ड्राईव्ह ज्या वेळेला व्हेकल म्हणतो त्यावेळेला आपल्याला त्याला पाहिजे त्या वेळेला 2 व्हील ड्राईव्ह आणि पाहिजे त्या वेळेला आपल्याला 4 व्हील ड्राईव्ह करता येते. परंतु ज्या वेळेला आपण ऑल व्हील ड्राईव्ह म्हणतो त्यावेळेला त्यात पाहिजे त्यावेळेला 2 व्हील किंवा 4 व्हील करण्याची अरेंजमेंट नसते. रादर ऑल द व्हील्स आर पॉवर्ड ऑलवेज रिस्पेक्टिव्ह ऑफ वेअर इट इज युज्ड. म्हणजे या समजा ही व्हेकल आहे आणि याच्यामध्ये 4 व्हील ड्राईव्ह आहे आणि इथं प्रोव्हिजन आहे आपल्याला 2 व्हील किंवा 4 व्हील ड्राईव्ह करायची. आपण नंतर गिअरबॉक्स मध्ये शिकताना आपल्याला हे ट्रान्सफर केस आपण डिटेल मध्ये शिकणार आहोत. त्याचं कन्स्ट्रक्शनल डिटेल्स कसं आपल्याला 2 व्हील किंवा 4 व्हील करायचं या डिटेल्स पण आपण शिकणार आहोत. तर ती 2 व्हील ड्राईव्ह करायची व्यवस्था जर नसेल इथं तर समजा असेल तर काय करतो आपण जनरली, समजा कच्चा रस्ता असेल तर 4 व्हील ड्राईव्ह मध्ये टाकतो आणि नंतर एकदा हायवेला आले की आपण ही 2 व्हील ड्राईव्ह अरेंजमेंट करून टाकतो आणि मग जनरल या गाडीसारखं ती रन करतो. दॅट इज बेटर. बरोबर. कारण आपल्याला 4 व्हील ड्राईव्ह मध्ये पॉवर लॉसेस खूप जास्त असतात. कारण आपल्याला तिथं पॉवर जास्त महत्वाची नाहीये, गाडी पुढे नेणं जास्त महत्वाचं आहे. पॉवर, एनर्जी, फ्युएल कन्झम्पशन या गोष्टी दुय्यम असतात. ओके. त्यामुळे आपण तिथं 4 व्हील ड्राईव्ह वापरतो. पण हायवेला आल्यानंतर आपल्याला रेजिस्टन्स कमी असतं. बरं. रोड प्लेन असतो, जास्त रेजिस्टन्स नसल्यामुळे आपल्याला जास्त एनर्जी लागत नाहीये. तिथं आपल्याला इकॉनॉमी मिळायला काय हरकत आहे. मग त्या केसमध्ये आपण ह्याला 2 व्हील ड्राईव्ह करून रन करणार. मग ती प्रोव्हिजन जिथं असते त्याला आपण 4 व्हील ड्राईव्ह. परंतु काय गाड्यांमध्ये ती प्रोव्हिजन दिलेली नसते. ऑल द व्हील्स आर पॉवर्ड ऑलवेज, देन वी कॉल इट एज अ ऑल व्हील ड्राईव्ह. ओके. तर हा 2 व्हील ड्राईव्ह मधला आणि ऑल व्हील ड्राईव्ह मधला फरक सुद्धा समजून घ्या. आय होप everybody has understood whatever has been discussed till now. Everybody? Anybody having any doubt with respect to whatever has been discussed till now? Anybody having any doubt? Anybody having any doubt with respect to whatever has been discussed till now? Okay, those who have understood can mark their attendance in the chat box, because now you have some training. Okay, with respect to training and placement, you are supposed to attend that after 10:30. सगळ्यांनी 10:30 ला ट्रेनिंग अटेंड करायचं आहे. Any doubt you can ask before leaving? Anybody having any doubt? If you don't have the doubt, then mark your attendance number in the chat box and may leave.